حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف کا تعلق شہر مکہ میں قبیلہ قریش کے مشہور خاندان بنو زہرہ سے تھا۔ ایک مکہ شہر میں ان کی ولادت رسول اللہ کی ولادت باسعادت کے تقریباً 10 سال بعد ہوئی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف السابقین الاولین یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں سے سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بے چارگی کا آزمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری سے شادکام فرمایا تھا۔ مکہ شہر میں دین اسلام کا سورج طلوع ہونے سے قبل ہی حضرت عبدالرحمن بن عوف کی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ خاص دوستی اور قربت تھی، دونوں میں بہت گہرے روابط تھے۔ چنانچہ ظہور اسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت کے نتیجے میں ہی حضرت عبدالرحمن بن عوف مشرف باسلام ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد تکالیف، مصائب و علامہ اور آزمائشوں کا دور شروع ہوا۔ دین اسلام کے اسی ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ کی طرف سے اذى رسانیوں کا سلسلہ عروج پر تھا، تب نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ کے مشورے پر بہت سے مسلمان مکہ سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ انہی مہاجرین حبشہ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی شامل تھے، اور پھر ہجرت مدینہ کے موقع پر دیگر تمام مسلمانوں کی طرح حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی مدینہ منورہ آ پہنچے، جہاں رسول اللہ نے مہاجرین و انصار کے مابین مواخات کے موقع پر آنہی اور سعد بن الربیع الانصاری کو رشت و خلط میں منسلک فرما دیا۔ اس رشت خلط میں بندے جانے کے بعد حضرت سعد بن الربیع نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا، دیکھ اے عبدالرحمن، میرے پاس خوب مال و دولت ہے، وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، نیز میرے پاس کھجوروں کے 2 باغ بھی ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند آئے وہ آپ لے جائے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اپنے انصاری بھائی کی اس مخلصانہ پیشکش پر ان کا خوب شکریہ ادا کیا، اور پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ آپ کے مال میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے، آپ بس مجھے ذرا بازار کا راستہ دکھا دیجئے۔ یوں حضرت عبدالرحمن بن عوف نیز دیگر تمام مہاجرین نے اپنے انصاری بھائیوں کی اس مہمان نوازی، حسن اخلاق، شرافت، فراخ دلی اور بے مثال اثر سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان پر بوجھ بننے کی بجائے محنت و مشقت کا راستہ اختیار کیا، اور جلد از جلد خدا اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی جدوجہد میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے بھی مدینہ میں تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ شب و روز کی محنت و کوشش کے نتیجے میں ان کے مالی حالات کافی بہتر ہوتے چلے گئے۔ خوشحالی و فراوانی جب نصیب ہوئی تو انہوں نے ایک انصاری خاتون کے ساتھ شادی بھی کر لی۔ تب ایک روزیہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیفیت یہ تھی کہ ان کے لباس پر خوشبو کے کچھ اثرات تھے۔ رسول اللہ نے یہ خوشگوار تبدیلی دیکھی تو تعجب کی کیفیت میں اور نہایت شفقت بھرے انداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے دریافت فرمایا، اے عبدالرحمن، قیاتم نے شادی کر لی ہے؟ اس پر عبدالرحمن نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ تب آپ نے دریافت فرمایا، تو اپنی دلہن کو تم نے مہر میں کیا چیز دی ہے؟ عرض کیا، کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ تب آپ نے تاکیدی انداز میں فرمایا، ولیمہ ضرور کرنا، اگرچہ محض ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اسی موقع پر آپ نے انہیں دعائے خیر دیتے ہوئے یہ ارشاد بھی فرمایا، اللہ تمہیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ 1-2 اس موقع پر رسول اللہ نے اپنے صحابی عبدالرحمن بن عوف کو اس دعائے خیر و برکت سے جو نوازا، اور پھر اس مبارک دعا کا جو اثر ظاہر ہوا، اس بارے میں حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں، اس دعائے خیر کے بعد دنیاوی نعمتیں خود بخود میرے پاس آتی ہی چلی گئیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اگر میں کوئی پتھر بھی اٹھاؤں گا تو اس کے نیچے سے میرے لیے سونا یا چاندی برآمد ہوگا۔ ہجرت مدینہ کے بعد جلد ہی جب غزوت کی نوبت آئی تو حق و باطل کے درمیان پہلی یادگار جنگ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر اور پھر دوسری جنگ احد کے موقع پر حضرت عبدالرحمن
बनु उफ रसूल अल्लाह की ज़ेर क़ियादत शरी काबिल के पेश पेश रहे और शजाअत व बहादुरी के खूब जौहर दिखाते रहे। बिलखुसूस ग़ज़वा उहद के मौका पर जब मुसलमान अपनी ही एक गलती की वजह से जीती हुई जंग हार गए, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई, तब इस नाजुक तरीन सूरत हाल में मुट्ठी भर चंद अफराद जो रसूल अल्लाह के हमरा मौजूद थे, इन्हीं में हज़रत अब्दुल रहमान बन औफ भी शामिल थे। इस मौका पर उन्होंने बड़ी तकलीफें उठाईं, बहुत चोटें खाईं, तलवारों और तीरों के बहुत से जख्म लगे, लेकिन इनकी बहादुरी और साबित कदमी में कोई फ़र्क न आया। पाए इस्तिकामत में ज़रा बराबर लग्ज़िश नहीं आई। और फिर जिन के इख्तिताम पर जब मैदान जंग से निकले तो कैफियत ये थी कि जिस्म के मुख्तलिफ मकामात पर 20 से ज़्यादा कारी जख्म लगे हुए थे। बदर और फिर उहद के बाद भी रसूल अल्लाह की हयात तैबा के दौरान जितने भी गज़ोत पेश आए, हज़रत अब्दुल रहमान बन औफ हमेशा हर गज़वे के मौका पर रसूल अल्लाह की ज़ेर क़ियादत शरीक रहे, बल्कि पेश पेश रहे और शजाअत उजरत के खूब जौहर दिखाते रहे। 6 हिजरी में रसूल अल्लाह ने दोमा अल-जुंदल की जानिब लश्कर की रवानगी के वक्त हज़रत अब्दुल रहमान बन औफ को अस लश्कर का सिपा सालार मुकर्रर फरमाया। इस मौका पर आपने निहायत शफ़क़त व मोहब्बत के साथ खुदा अपने दस्तक मुबारक से इनके सर पर अमामा बांधा और फिर अदाए खैर व बरकत के साथ इन्हें रवाना फरमाया। 1 इन दिन इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर हज़रत अब्दुल रहमान बन औफ रोज़ाउल से ही कदम कदम पर मसाइब और आलाम का खिंदा पेशानी के साथ मुकाबला करते रहे। हुजरत हबशा हो या हिजरत मदीना, मशरिकीन व मुखालफीन के खिलाफ गज़वत या कोई भी मौका हो, हर मौका पर और हर आज़माइश में हज़रत अब्दुल रहमान बन औफ हमेशा बेमिसाल इस्तिकामत और अजरत व शजाअत का मुज़ाहरा करते रहे। आज़माइश की हर घड़ी में बरी से कुर्बानी पेश करने के लिए हमा वक्त आमादा होती रहे। जिस तरह मुख्तलिफ गज़वत के मौका पर हज़रत अब्दुल रहमान बन औफ हमेशा पेश रहे और जिस्मानी तौर पर तकालीफ और हर किस्म की सोबतें व मशक्क़तें बर्दाश्त करते रहे, इससे भी बढ़कर काबिल सकरान की वो कुर्बानियाँ और वो खिदमात हैं जो हमेशा हर मौका पर ही अपने माल व दौलत के ज़रिए अंजाम देते रहे। रसूल अल्लाह ने इनके लिए जो दाए खैर व बरकत फरमाई थी, इसके नतीजे में देखते ही देखते बड़ी सरत के साथ इनके माल में खैर व बरकत के आसार खूब नजर आने लगे थे। खूब फरावानी और खुशहाली थी। अल्लाह के दिए हुए इस माल में से अब्दुल रहमान बन औफ हमेशा अल्लाह के बंदों की फलाह व बहबूद की खातिर, नेज़ाल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर, खुसूसन मुख्तलिफ गज़वत के मौका पर खूब दिल खोल कर और बड़ी ही सखावत व फ़ियाज़ी के साथ माल व दौलत खर्च करते रहे और इव राह हक़ में जिस्मानी कुर्बानियों के साथ साथ माली कुर्बानियों की भी एक तवील दास्तान रकम कर गए। खुसूसन सन 9 हिजरी में पेश आने वाले तारीख़ी ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब कहतक आज़माना चल रहा था, माल व सबाब असलहा खौर का गर्ज़े के हर लिहाज से बड़ी तंगी वसरत का सामना था। इस मौका पर हज़रत अब्दुल रहमान बन औफ ने 200 औक़िया खालिस सोना बतौर ताउन पेश किया था। 2 और फिर ये लश्कर रसूल अल्लाह की ज़ेर क़ियादत मदीना से अपनी मंजिल मकसूदी यानी तबूक की जानिब रवाना हो गया। ये तवील तरीन मुसाफत तय करने बाद जब ये लश्कर तबूक पहुंचा तो वहाँ एक और बहुत बड़ी फजीलत व सादत अब्दुल रहमान बन औफ की मुंतज़िर थी। हुआ ये कि एक रोज़ जब फजर की नमाज का वक्त हो चुका था, रसूल अल्लाह क़ज़ाए हाजत की गर्ज से कुछ दौर तशरीफ़ ले गए थे, जबकि इस्लामी लश्कर में मौजूद सभी अफराद वहाँ नमाज बाजमात की गर्ज से मौजूद थे। ऐसे में ये अंदेशा पैदा होने लगा कि कहीं नमाज फजर का वक्त ना निकल जाए। अब सभी लोग तशवीश में मुब्तला हो गए। कुछ लोगों ने इसरार किया कि हमें नमाज क़ज़ा नहीं करनी चाहिए, रसूल अल्लाह को शायद किसी वजह से ताख़ीर हो गई है। अगर आपको इस बात का इल्म होगा कि हम सब ने महज आपके इंतज़ार में नमाज क़ज़ा कर दी है तो यकीनन आप नाराज़ होंगे, लिहाजा हमें अब नमाज पढ़ लेनी चाहिए। जबकि दीगर कुछ लोगों का इसरार ये था कि हमें बहर सूरत रसूल अल्लाह का इंतज़ार करना चाहिए। यही सूरत हाल जारी थी कि इस दौरान कुछ लोगों ने हज़रत अब्दुल रहमान बन औफ से इमामत के लिए खूब इसरार किया और फिर भी तकरीबन ज़बरदस्ती इन्हें इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया, जिस पर हज़रत अब्दुल रहमान बन औफ की इमामत में नमाज बा जमात का आगाज़ हुआ। उसी दौरान रसूल अल्लाह भी तशरीफ़ ले आए और तब आपने दीगर तमाम अफराद की तरह अब्दुल रहमान बन औफ की अक़तदा में ही उस रोज़ नमाज फजर अदा की और यूं इस तारीख़ी ग़ज़वा तबूक के मौका पर ये इतनी बड़ी साथ भी इनके हिस्से में आई। 1
رسول اللہ کے مبارک دور میں ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ کا یا تعلق خاطر آیا محبتیں اور قربتیں اسی طرح برقرار رہیں اور اسی کیفیت میں شب و روز کا یہ سفر جاری رہا۔